सुनावा मेरे सोने पंजाब दी, चिड़िया संग लड़ाए बाज दी। पूरी दुनिया विच चढ़त सरदार दी, जिथे वैरी दी भी धी मौजा माण दी। पंजाब मेरा सच्ची खुशहाल सी, पर यह गल है मेरे सुपने वाली रात दी। जद उठ सवेरे देखिया तां चेहरा मेरा दास सी, नशियां च डुब्बी मिली जवानी मेरे पंजाब दी। हक्कां लई लड़ रहे गब्बरू ओ कह अतवादी, जेलां च बाड़ते बाकी बची जवानी जहाजे चाड़ती। इंज जापे जिवें वैरी दी भी कोई लोड़ नहीं, आपस विच लड़ लड़ के इज्जत असां रोड़ती। किनू दवांगे दोष किने कीता बर्बाद सी, असी आप ही तां दूरदशा इसदी विगाड़ती। सब तो वध लोड़ है अज सानू एक होवण दी, जे चाहते हो बनी रहे शान सोने पंजाब दी। मैं खुशनसीब हाँ अज मैनू इस कौमी इंसाफ मोर्चे के मंच ते दूसरी बार बोलण का मौका मिला है। ज़्यादा समा ना लैंदा होया मैं अपनी दो होर लाइनां बोल के इस गल नूं समाप्त करदा हाँ। तू हटा पंजाबी शेरां नूं बार्डरां तो, मैं ईरानों सुंगड़दी औकात दसां। ईरान अफगानिस्तान गवाया, मोहाली खड़ के सच्चा इतिहास दसां। चड्डे पूछ लै गए पप्पी हिंदते सी, शेर सी दहाड़े जदों गुरु गोबिंददे सी। नीले बाणिया विच तैनू त्यार मिलणगे, दलेर सर्च करी तैनू सरदार मिलणगे, सरदार मिलणगे। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन भुजंगी परमिंदर सिंह पटियाला तो, ते हुण बाबा बलकार सिंह जी बाबा बलकार सिंह जिथे भी होण स्टेज ते आने की किरपालता करन। हाँ जी, ये 5 मिनट लिए अपने विचार संगतां दे सामने रखणगे। ते एक बेनती है कि इत्थे एक बजुर्ग आए सन, शैतान सिंह पुत्र कृपाल सिंह मेहरना कलां लुधियाना तो। वो जिस दिन दे इत्थे मोर्चे ते आए हैं, घर नहीं पहुँचे। जे इत्थे मोर्चे ते होण तां भी आके दस देण जां घरे फोन कर लैण। जे किसी नूं भी वो मिले होण वो दस्सण दी किरपालता करन। शैतान सिंह पुत्र कृपाल सिंह मेहरना कलां लुधियाना तो। सो बेनती जरूर प्रवान करनी। तो साढ़े कोल जत्था पहुँचा है सरवण सिंह जी पंधेर, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब तो, साहिब सिंह चैनपुर, काबल सिंह कोटली ते सकत्तर सिंह। सो उन्हां दा पहुँचण ते बहुत बहुत धन्नवाद जी। पपराली तो बीबियां दा जत्था प्रधान साहब ने भेजा है, उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। तो उन्हां दी इत्थे ट्राली भी पक्की तौर पर सिंह बैठे हैंगे, ट्राली खड़ी है। सो उन्हां वीरां दा बहुत बहुत धन्नवाद। तो आओ आपां हुण बाबा बलकार सिंह पासों जिहड़े विचार श्रवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिन्नियां भी गुरसिख संगतां जो कौमी इंसाफ मोर्चा सारे खालसे पंथ दी एकता दे नाल, जथेबंदियां दी एकता दे नाल, सारे खालसे पंथ दी एकता दे नाल जो कौमी इंसाफ मोर्चा काफ़ी दिनों तो लग रहा है। मैं सब तो पहला धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की सच्ची पातशाह की बख्श की हुई फतेह साझा करिए। सारी संगत आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो दास काफ़ी चिरां तो ये जो धन गुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दीयां बेअदबियां हो रही ने, जो बहुत ज़्यादा घोर पाप हो रहा है। सानू किते भी इंसाफ किसी भी सरकारां तो नहीं मिलिया अज तक।
ਹਜੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ? ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਬੂਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਭੀਖ ਰਚਾਇਆ, ਸਾਂਗ ਵਰਤਾਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਰਾਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਰਮਲੇ ਭੇਖ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਓ ਵਹੀਰਾ ਘੱਟ ਕੇ ਆਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰਿਓ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਆਹ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਿਆਰਿਓ ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਹੀਰਾ ਘੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਆ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰਿਓ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਵਾਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗਜਾਓ ਫਤਿਹ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਲਓ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਦਰਦ ਹੰਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗਮ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦਰਦ ਹੰਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗਮ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜੋ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦਿਲ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਅਥਰੂ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਪੀ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਮਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਵੰਡੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਵਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਊ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕੋ, ਨਾ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲੜ ਮਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਨਗੁਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਹੋ। ਘਰੇ ਭੂਖ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਚਿਖਾ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਹੱਥ ਸੇਕਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਜੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਬਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਣੀ ਏ। ਕਿਸ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਨੂੰ ਤਰਵਾਸ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਣੀ ਏ। ਇਹ ਲਾਲ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, 2 ਦਿਨ ਰੋ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਸਦਾ ਰੋਸ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ, ਕਦ ਮੈਲ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਲਾਲਚ ਲੋਭ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੁਣ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਈਏ। ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਸਬਰਨ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਮਤਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵਣ, ਭੱਜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਵਣ। ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਣਜਾਣ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ
ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਦੀ ਗੱਡਿਆ ਏ, ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਦੀ ਗੱਡਿਆ ਏ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ਬਾਬੇ ਬੋਤੇ ਗਰਚੀਆਂ ਦੀ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ਬਾਬੇ ਬੋਤੇ ਗਰਜੀਆਂ ਦੀ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦੀ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਏ। ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਦੀ ਗੱਡਿਆ ਏ, ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਦੀ ਗੱਡਿਆ ਏ। ਬਾਪੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਹੀ ਲਕੀਰ ਜਗ ਮੈਦਾਨੇ ਜਾਵਣ ਲਈ, ਉਹੀ ਪਟਿਓ ਪੈਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਵਨ ਲਈ। ਰੋਣਾ ਭਰਿਆ ਸਭ ਦਾ ਸੀਨਾ ਵੇਖ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਏ। ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਦੀ ਗੱਡਿਆ ਏ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਚੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਪੜਤਾ ਬਿਨਾ ਸ਼ਸਤਰੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੇਰੇ ਨੇ। ਬੜਕਬਾਰ ਅਫਗਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਡਾ ਜਿਸਨੇ ਕੱਢਿਆ ਏ। ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਦੀ ਗੱਡਿਆ ਏ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮਾ ਜਿਸਨੇ ਰੁਤਬਾ ਪਾਇਆ ਏ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਉਹ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਹਿਲਾਇਆ ਏ। ਆਕੇ ਲੱਗ ਜਿਸ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਰ ਜਵਾਨੀ ਛੱਡਿਆ ਏ। ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਦੀ ਗੱਡਿਆ ਏ। ਆਇਆ ਜਦੇ 2021 ਲਾਲਕੀ ਦੇ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਸੀ, ਲਾਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੋਰਚੇ, ਲਾਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੋਰਚੇ। ਦੱਸ ਗਏ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਸੀ, ਚੂਲ ਤੇ ਦੇਖ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੇਸਰੀ, ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲੇ ਗੱਜਿਆ ਏ। ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਦੀ ਗੱਡਿਆ ਏ। ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਦੀ ਗੱਡਿਆ ਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਏਵਾਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀਰ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੌਮੀ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਧੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਖਤ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਠੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਚੜ ਸੀਐਮ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੁੱਚੜ ਜੇਕਰ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੁੱਚੜ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ, ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਖਰ ਮੱਥਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਭਿਉਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰਜੀਵੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੀਐਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੈਠੇ,
ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੋਂਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ 700 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਾਏ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਵਾਬੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਛੂਹ ਕੇ ਨਵਾਬੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਬੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਬੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ ਤੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਵਾਬੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਠੁਕਰਾਈਆਂ। ਆ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਇਹਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅਮਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਤਾਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਅਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਖੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮ ਫਲਾਦੀ ਖੰਡੇ ਵਰਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਰਿਹਾਈਆਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਹੋਰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਆ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਮਾ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੀਜੀ ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2 ਵੀਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੀਰੋ
328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਏਕਤਾ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਤੇ ਬਲ ਇਹ ਭਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਆਓ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੇਵਾਲਾ। तो इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हां ने कि आप नूं पिछले इतिहास ते हुण दे बारे सारी जानकारी दित्ती हैगी। ते हुण भाई पाखर सिंह जी हुशियारपुर तो आए हैं, ओह 2 मिनट लई आपना विचारां साझियां करनगे। ते मैं बेनती करा जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ने इत्थे माया करके सेवावां निभाईआं हन, भाई अवतार सिंह जी 100 रुपये, गूथ सेवा 1500 रुपये, गूथ सेवा 500 रुपये, गूथ सेवा 500 रुपये, सुरजीत सिंह बठिंडा 500 रुपये, लक्ष्मण सिंह 100 रुपये, जसवीर सिंह बठिंडा 100 रुपये, परमवीर सिंह फिलौर 100 रुपये, परमवीर सिंह मलेरकोटला 500 रुपये, गूथ सेवा 200 रुपये, गूथ सेवा 1500 रुपये, गूथ सेवा 500 रुपये, गुरदीप सिंह जलंधर 100 रुपये, गूथ सेवा मानसा 100 रुपये, बहादुर सिंह लुधियाना 100 रुपये, हरविंदर सिंह मान लुधियाना 100 रुपये, रविंदर सिंह मान लुधियाना 100 रुपये, अमरीक सिंह दिड़बा हुशियारपुर 300 रुपये, गूथ सेवा रामपुरा फूल 100 रुपये, नैब सिंह मुंडीखड़ 500 रुपये, गूथ सेवा लुधियाना 500 रुपये, आकाशदीप बटाला 200 रुपये, कश्मीर सिंह हुशियारपुर 200 रुपये, पिंड जलूर बरनाला 2500 रुपये, बूटा सिंह 1000 रुपये, बलजीत सिंह 1000 रुपये, लहरा बेगा दी संगत 3160 रुपये, गौ सेवा 500 रुपये, गौ सेवा 100 रुपये, धर्मवीर सिंह 200 रुपये, ते नरेंद्र सोमल 500 रुपये, हरविंदर सिंह 1000 रुपये, गुरचरण सिंह 500 रुपये। सो इन्हां वीरां दा बहुत बहुत धन्नवाद। बाकी वीरां नूं बेनती है कि भाई माया दे के रसीद जरूर प्राप्त करनी। तो हुण मैं बेनती करा भाई साहब भाई पाखर सिंह जी हुशियारपुर तो, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इन्हां तो बाद भाई अवतार सिंह जी बोपा राय खुर्द लुधियाना तो ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਵਰਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਬੰਦੀ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਪਰ ਗਾੜੀ ਸਾਡੇ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਾੜੀ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਮਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਝੂੜਾ ਟਾਂਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੰਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੌਹਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂਗਾ।
ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡਣ, ਹਰਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਫਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ 4 ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 328 ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਕੌਮ ਲਈ ਲੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਨੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਬੁੱਚੜ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁੱਚੜ ਸੀ, KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਕੌਪ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗਾ ਅਫਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਟੇ ਸੀ। KPS ਗਿੱਲ ਜਿਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੀ ਤੇ KPS ਗਿੱਲ DGP ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ 18 ਜੁਲਾਈ 1988 ਨੂੰ SL ਕਪੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਮ ਸਕੱਤਰ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ BR ਬਜਾਜ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦ IAS ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ KPS ਗਿੱਲ ਵੀ ਆਪਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ KPS ਗਿੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, KPS ਗਿੱਲ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਸਾਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਹੁਣ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਆ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕੁਰਸੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ KPS ਗਿੱਲ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਕਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੜੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ KPS ਗਿੱਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ KPS ਗਿੱਲ ਉਹਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬੀਅਰ ਬਜਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਉਹਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੋਊ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਬੁੱਚੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੈਂਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ DGP ਹੁੰਦਾ KPS ਗਿੱਲ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਬੀਅਰ ਬਜਾਜ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਰਕਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਗਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਫਸਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਤੇ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਥੱਪੜੀ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੇਨ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਬੁੱਚੜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕਰੂ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗਾ ਸੁਪਰ ਕੋਪ ਦੁਬਾਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਬੁੱਚੜ ਅਫਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਬੁੱਚੜਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਵੀ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੇਫ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ 8-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਾਣ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਊਗੀ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਹੋਰ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਕੀ? ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਡਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2-2 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਚੱਪਣੀ 'ਚ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਆ, ਗੀਤਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਖਤ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, UAPA ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 5-5, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਊ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, UAPA ਲੱਗੂ, ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊ, ਅਗਲਾ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੂਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਆ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਰਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ, ਭਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਜੈਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇਰੇ ਖੰਡੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪਏ ਬੰਗਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਬਾਜ ਨੂੰ ਭੇਜ ਮੁੜ ਕੇ, ਤਿੱਤਰ ਫੇਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕੌਮ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਲਈ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੂਰਮਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
क्योंकि 90% तो ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੁਰਦਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਆਗੂ ਨੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ ਕੰਸਾਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਂਟੂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧੜਾ ਧੜ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਕਦੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਜਥੇ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭਰੀਏ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਜੋ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਰਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਰੋ-ਬਾਰੀ ਜਥੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜੋ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਇਸ ਚੱਲਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਣ, ਪਰ ਕੂੜਿੰਡ ਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਉਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਦੁਰੇ ਦੁਰੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੰਢਾਇਆ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਓ, ਉਹ ਯੋਧੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸੁਣਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਰੂਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਦੌਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਧੰਨੋ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਉਹ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੀਏ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਯੋਧੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਬੁਲਾਰਾ ਅੱਜ ਹਰ ਜਰੇ ਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ
ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ, क्योंकि सतगुरु से पातशाह भी कहते आप गवाइए तो शह पाइए और कैसी चितराई। अपने आप पहलों गाउणा पैंदा, अपने आप नूं कुर्बान करना पैंदा, अपना आप घर-बार गाउणे पैंदे। साध संगत जी, मैं अज ही गल करन डिया सां, भाई पवित्र सिंह मेरे नाल आए आ, मैं उन्हां नाल गल करन डिया सां। मैं क्या ज्यों 47 तो उजड़े, फिर 84 च उजड़े, उजड़ के 30 ਕੁ ਸਾਲ बाद महा स्टैंड जे होए हैं। हुण तां उजड़ के महा स्टैंड जे होए हैं, पर कई बार फिर भी मन हिरदा दुखदा भी साडी कौम कित्थे खड़ी है। साडी कौम उस जगह ते आके खड़ गई जिथे दौलतां ते शौहरतां दे चक्कर दे विच साडी ते भैन एक पत्रकार आ गई। मैं कहा मैं तो दिल्ली 1 साल 13 दिन लगातार दिल्ली मोर्चे च सेवा निभाई आ। मैं फोटो दा चाहवान ही नहीं हैगा भी मेरी फोटो आवे मीडिया दे विच। ते मैं कहा चल हुण भैणा तू आ गई है, चल ले ला कुड़िए भी जिहड़ी इंटरव्यू तू लैनी है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਦਰਦ ਕੌਮ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਡਾਈਆਂ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਸਜਦੇ, ਵਡਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਦਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ आखो भी इत्थे भी मेरी कैमरे मूहरे फोटो आ जाए, इत्थे भी मैं पैसा कमा ला, इत्थों भी, क्योंकि बड़ा मालक ने पैसा भी कमाया, सेवा भी की, किरत भी की, सब कुछ कर लिया। पर जे आप कौम की सेवा ही नहीं की तो धरिग आना, धरिग जीवना। इत्थे साडा जीवन जिहड़ा सब कुछ धरिग ने फल सारा कुछ। क्योंकि खिनवे जिहड़े एक छिन दे विच सारे पदार्थ जिहड़े वो सतगुरु से पातशाह साडे कौड़े कर दू खिन पर एक छिन दे विच। जे असीं चंगे कर्म कीते होणगे, सेवा कौम दी कीती होऊगी, कर्मां दा फल इत्थे आ। ते कर्म असीं किहड़े करने आ? जिथे भी कौम दा मोर्चा लगदा, कौम दे नाल खड़ना, कौम दी लड़ाई करनी साडा धर्म है। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ 100 ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼। ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, पर उस संघर्ष दे विच जुझ दे विच जिहड़े योधे कुर्बान हो गए, जिन्हां मावां दे पुत जिहड़े आ को के जालम हुकूमतां ने मुकाबले बना दिते, वो नहीं मुड़ने, वो नहीं मुड़ने। अज जिहड़े साडे कोल हैगे आ योधे, अज जिवें सानूं अपने बच्चों का दर्द आउंदा, उस समय उन्हां मावां नूं दर्द भी आउंदा सी। अज वेखो इन्हां दे बजुर्ग कईयां दे विचों तुर गए, कईयां दियां मावां तुर गईयां, कईयां दियां मावां विलक रहीआं अज भी कदों मेरा पुत जिहड़ा जेल चों बाहर आऊगा, कदों मैं उहनूं पुत नूं सीने नाल लाऊं। मेरे दर्द जिहड़े आ 84 तो लैके 87 88 93 95 वाले जिहड़े दुख मेरे हिरदे च समाए हुए, वो सारे जख्म जिहड़े आ मेरे, उन्हां ते मलम लग जाएगी, मेरे जख्म ठीक हो जाणगे। जिन्हां भैणां दे सुहाग जेलां च बंद ने, उन्हां भैणां नूं भी ढीक होऊगी। पर जे आपां साध संगत जी दर्द रखदे आ अपणिਆਂ ਦਾ ते घरां च ना बहु, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ कोई
ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਚੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਰਸਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁੰਭ ਹੈ, ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਜੇ 8 ਦਿਨੀ ਜਾਂ 10 ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਬੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਿਭਾਉਣ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰ ਆਉਣੇ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੌਸਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਬਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 8 ਦਿਨ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸਵਾਰਥ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਰਾਗੀ ਵੀਰ ਵੀ ਕੁਛ ਆਏ ਵੀ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਆਰਜੂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਗਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਦੇ, ਡਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਲਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਉਹੋ ਹੀ ਆ। ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਇੱਕ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਰਹੀਏ ਘੁੰਮਤਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਖੜਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਗੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਮਾਪਤੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਊਗਾ।
ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੂ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਬੇਗਮਪੁਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਫਲੌਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇਂਗ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੱਥੂਵਾਲ ਗੜ੍ਹਦੀ ਵਾਲਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਈਆਂ। ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 1100 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 3100 ਰੁਪਏ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ 8000 ਰੁਪਏ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ 6000 ਰੁਪਏ, ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ 5000 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 2000 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500 ਰੁਪਏ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ 110 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 200 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ, ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हे रब है सस है करुणानिध,
मेरी अबे बिनती सुन लीजिए और न मांगत हो तुम ते कछ चाहत हो चित में सोई कीजे पई जीत मेरी कृपा काल केरी 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 रण त्याग पाके सबे त्रास पाके रण त्याग पाके सबे त्रास पाके पई जीत मेरी कृपा काल केरी पई जीत मेरी कृपा काल केरी जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो करम ले कराण हलम बाण ताण करम ले कमाण हलम बाण ताण पई जीत मेरी कृपा काल केरी पई जीत मेरी कृपा काल केरी सबे वीर ताए सरुगं चलाए सबे वीर ताए सरुगं चलाए तबे दाग बाण हन्यो एक जान तबे ताक बाण हन्यो एक जान पई जीत मेरी कृपा काल केरी पई जीत मेरी कृपा काल केरी हरि चंद मारे सो जो दाल तारे
ਜਯੰ ਗੀਤ ਗਾਏ ਰਣਜੀਤ ਆਏ ਜਯੰ ਗੀਤ ਗਾਏ ਤਨੰਤਾਰ ਬਰਖੇ ਸਭੇ ਸੂਰ ਹਰਖੇ ਤਨੰਤਾਰ ਬਰਖੇ ਸਭੇ ਸੂਰ ਹਰਖੇ ਪਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਤੇਰੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਿਖਮੋ ਬਿਖਮ ਅਖਾੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰ ਮਿਲ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਬਿਖਮੋ ਬਿਖਮ ਅਖਾੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰ ਮਿਲ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਬਿਖਮੋ ਬਿਖਮ ਅਖਾੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰ ਮਿਲ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਬਿਖਮੋ ਬਿਖਮ ਅਖਾੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰ ਮਿਲ ਜੀਤਾ ਰਾਮ
सरसे अड़े मेरे भाई सब वीता राम। सरसे अड़े मेरे भाई सब वीता राम। बिखम अखाड़ा मैं गुरमेल जीता राम। बिखम अखाड़ा मैं गुरमेल जीता राम। गुरमिल जीता हर हार कीता टूटी पीता परम गड़ा। गुरमिल जीता हर हार कीता टूटी पीता परम गड़ा। पाया खजाना बहुत निधाना सानत मेरी आप खड़ा। पाया खजाना बहुत निधाना सानत मेरी आप खड़ा। बिखम अखाड़ा मैं गुरमेल जीता राम। बिखम अखाड़ा मैं गुरमेल जीता राम। मैं गुरमेल जीता राम। सोई सुगियाना सो परदाना जो प्रभ अपना कीता। सोई सुगियाना सो परदाना जो प्रभ अपना कीता। कहो नानक जावल स्वामी कसर से भाई मीता। कहो नानक जावल स्वामी कसर से भाई मीता। बिखम अखाड़ा मैं गुरमेल जीता राम। बिखम अखाड़ा मैं गुरमेल जीता राम।
ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਪੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਆੜਨ ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਆੜਨ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੂਲ ਸੁਰਾਖੀ ਖੰਡ
ਚੰਗਾ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰ ਚੰਗਾ ਪਟ ਖਿੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪਟ ਖਿੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰ ਚੰਗਾ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰ ਚੰਗਾ ਪਟ ਖਿੜਿਆਂ ਦਾ ਰਗੜਾ ਪਟ ਖਿੜਿਆਂ ਦਾ ਰਗੜਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰ ਚੰਗਾ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰ ਚੰਗਾ ਪਟ ਖਿੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪਟ ਖਿੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪਟ ਖਿੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੱਤੂਵਾਲ ਗੜਦੀਵਾਲਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ, ਸੋ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਰਮਾ ਫਤਿਹਵਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸੋਪੀਆ ਅਤੇ ਸੈਯਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਮੋਹਸਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਪੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਆਇਓ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਇਓ ਜੀ।
ਭਾਈ ਸਹਿਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਜਫਰਨਾਮਾ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣ ਛੇਤੀ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਨ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖ ਸਲਤਨਤ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੂੰ ਬਲੰਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਫੁਰਫੁਰੇ, ਹੋ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਝੂਠ ਦੀ ਹੈ ਰੂ ਤੇਰੀ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਜਿਸਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਿਜ਼ਦਲਾ। ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹਰਫ ਮੈਂ, ਤੀਰ ਮੰਗੂ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਅਰਫ ਤੇਰੀ ਤਰਫ ਮੈਂ। ਕੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੇੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਹਾਂ ਕੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੇੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਕਾਰੇ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲੋ ਜਾਵੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਨਿਹਾਲੋ ਜਾਵੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਦੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਪਾਤੇ। ਸਿਰਫ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੰਗ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੇਖ, ਮੇਰੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਵੇਖ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਵੇਖ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੇਖ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੂੰਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਭਣਕ ਉਸ ਦੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਪਰਚਾ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਹੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਇੱਦਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਸੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਣ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆ,
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੋ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਖੂਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज का बचन है, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए पुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। वो हजारां विचों ये साडे भरा ने, तुसी जेड़े बैठे हो भी साडे भरा ने, जेड़े घरां विच बैठे ने वो भी साडे भरा ने। सो उन्हां नूं हथ जोड़ के बेनती आ कि इत्थे आके हाजरी भरो। ठीक है जी। मोर्चा चढ़दी, मोर्चा बाबा जी संगत दे सिर ते जित्तिया जांदा, भरावां दे सिर ते जित्तिया जांदा। जेड़े इत्थे सेवादार ने ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇੱਥੇ ਆਓ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਬੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਕਈ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਵਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਊਂ ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਬਸ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੱਲੇ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50-60 ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੜਾ ਪਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ, ਰੋਜ਼ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦੋ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ, ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਣੇ ਹੈ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਦੇਗ ਤੇਗ ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੱਡੀ ਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ 100 ਰੁਪਏ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 100 ਰੁਪਏ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ 200 ਰੁਪਏ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 500 ਰੁਪਏ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੋਹਾਲੀ 100 ਰੁਪਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੱਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਏ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਕਪੁਰ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ 100 ਰੁਪਏ, ਬੋਗਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ 50 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 200 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੇਵ 50,000 ਰੁਪਏ, ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ 5,000 ਰੁਪਏ, ਮਾਤਾ ਜਰਨੈਲ ਕੌਰ 1300 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 2000 ਰੁਪਏ, ਗਊ ਸੇਵਾ 500 ਰੁਪਏ, ਗਊ ਸੇਵਾ 200 ਰੁਪਏ, ਗਊ ਸੇਵਾ 1000 ਰੁਪਏ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1000 ਰੁਪਏ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਦਾਦੂ ਮਾਜਰਾ 5200 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500 ਰੁਪਏ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ 1100 ਰੁਪਏ, ਹਰਕਰਮ ਸਿੰਘ 2000 ਰੁਪਏ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਮਾਲਵਾ ਤਰਨਾ ਦਲ ਫੂਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਛਤਰ ਚਬਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜੁਝਾਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਢਿੱਲਾਪਨ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਖੋਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। 25 ਜੁੜਦੇ ਸੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਸੀ। ਧੂਪ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੋਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਛੱਡੀ। ਜਿੱਥੇ ਵਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਛੱਡੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈਆਂ। ਮਨਮੁਖੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ। ਖਾਲਸਾ ਦੇਖੋ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਵੱਲ, ਉਹ ਜੀਨਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਹਨੇ ਲਹਾਏ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕੀ ਉਹਨੇ ਪਵਾਏ ਨੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਡਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਸਾਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਣਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਕ ਲੋ। ਲਾ ਦਿਓ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਣਾ, ਓਏ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਜਾਓ। ਪੰਥ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਆ ਇਹ। ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਲੱਦ ਦਿਓ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੜਫੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮੇੜੇ ਕਰੋ ਕੇਸਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਕੋ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਰਾਜ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸਤਰ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਹਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੌਜਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਾਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਾਏ ਹੋ, ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਫੜ ਲਓਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਕੇ। ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਬਾਣਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਾਣਾ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਰੌਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ। ਬਾਣਾ ਪਹਿਨੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕੰਨਿਓ ਪਿਆ। ਪਹਿਰਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਸਤਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਗਏ? 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਐਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਭੱਜੇ ਆਉਣਗੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਛੜ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਉੱਠਿਆ ਨਕਸਲਾਈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਯੂਥ ਉੱਠਿਆ ਖਾੜਕੂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਯੂਥ ਉੱਠਿਆ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ, ਕੁਛ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਗੇ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦੇ ਕੇਵਲ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਕੱਢਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਡਿੱਕਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹਾਉਣਾ। ਸੁਰਤ ਕਰੋ, ਸੁਰਤ ਕਰੋ, ਸੁਰਤ ਕਰੋ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਰਾਜਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਡੱਬੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਜਵਾਕ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ।
ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ਵਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਣੇ ਨੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਕੋਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਵਗ ਜੂਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੰਗੜੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਓ ਭੱਜਣਗੇ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਲੇ ਝੂਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਰਦਮ ਸਮਾਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਓ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਰਾਜ ਬਚਾਓ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਬਥੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਾਂ ਲੂੰਬੜ ਬਾਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਦਾ। ਮਿੱਤਰੋ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸਾਜੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਡੂਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੂਗਾ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਬੱਤ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੱਖ ਬਖਰੇਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾੜ ਮੰਗੂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਣਾ ਪਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਭਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਗਾਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਲਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਗਾਰੇ ਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ 3 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖਾੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਸਭ ਸੋਚ ਲਓ, 3 ਵਜੇ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਖਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਖੇਡਣ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਖੇਡਣ, ਸੰਗਤ ਆਪਦਾ ਦੇਖਣ ਤੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਪਰਚਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਥੇ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਉੱਧਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਘੰਟੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਆਦਮਪੁਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੁਰਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜੰਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 34 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਰਲ ਕੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। 1-2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਟਿਕਿਆ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਭਰਾਵੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। RS ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਰੇਲੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀਆਂ, ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਹਾਕਮ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਵੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਉੱਤੇ 12-12, 14-14 ਸਾਲ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਲਈਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਗਏ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਭਰਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਤੇ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 5 ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 10 ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। 5 ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਸੱਲੀ ਆਈ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਗੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਆਓ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਪਾਸਾ ਛਡਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਭਰਾਵੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 4 ਮੰਗਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਭਰਾਵੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬੁੱਚੜਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਧਰੋਹ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਛੱਡਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਣਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਰਾਵੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮੂਲਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਸੁੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਫੇਰ ਖੁੱਲਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ
ਕੁਝ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਆਡੀਓ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਊਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਰਾ ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਾਈਕ ਸਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਾਈਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਹਾਵਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਾਸ ਨਾਲ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਥ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਾਸ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਨੇ ਕੋਨੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਨਾਮ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਨੇ ਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰੀਤ ਸੀ ਕਿ ਜੁਰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਨਾ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੰਝ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾਸ ਦੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਵਰਗੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰਵਾਨੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਏ, ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਦਾ। 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਮੋਰਚਾ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਪਿਆ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ। 4 ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਟੈਟਿਕਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਵੀ ਟਾਈਮ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। 1-2 ਸੁਝਾਅ ਕਦੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜੋ ਨੇਚਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਸੁਖ ਜਗਰਾਉਂ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਆਓ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹੈਲੋ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 2-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਿਹਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ। ਕੌਮ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਜਾਗਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਓਨੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਿਉਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਾਜਕਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੱਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਹੋਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖਾਧਾ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ 5 ਸਾਲ ਢੂਏ ਕਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਖਰ ਵਾਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਬਾਪੂਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਗੋਡੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਜਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 26 ਜਨਵਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਹੋਰ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ? ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਉਹ ਕਾਤਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੌਮ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੇ। ਆ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪੂਰਾ IT ਸੈੱਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਘ ਜੰਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਰੋਗੇ? ਇਹ ਕੌਮ ਕਿਤੇ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਯਾਰ? ਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹ ਖਾ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 300 ਤੋਂ 400 ਬੱਚਾ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭੂ ਕੌਣ? ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ? ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਦੀ ਉਮਰਾਂ ਕੱਟੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ,
ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 25 26 20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਿਓ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੂ ਕੀ? ਕੌਣ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੂ? ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਸਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਏਕਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਗਲਤ, ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਪੱਟਾ ਬੰਨ ਲਈਦਾ, ਕੇਸ ਦਾੜੀਆਂ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਰ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਦਰਦ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਸੋ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਆਪਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਬਈ ਸਲਾਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਾਕਸ, ਐ ਨਾ ਕਿਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਰੇ ਆ ਨਾ ਦਬੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ 1.25 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਬਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦਬਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭੈ ਹੈ ਮਨ 'ਚ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਦੋਂ ਸੁਣੂਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲ, 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਧੱਕੇ ਖਾਈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਯਾਰ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਯਾਰ? ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਕਦੋਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਆਖਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਇਆ। ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਧਾ ਘੋੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਕੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਹਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਡਰਪੋਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਗਿੱਦੜ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲੇਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਯਾਰ। ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਸ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਾਇਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਖਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਯਾਰ।
ਸੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਗਏ ਹੋ? ਉਜਾੜਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਹੋਇਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਸੋ ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਵੇਰੇ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੂਜ਼ਬੰਪ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੇੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੀ 2nd ਫਲੋਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 44 ਪੌੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, 44 ਪੌੜੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਿਓ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰ ਮੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਇੱਥੇ ਚੂਲੇ ਤੇ ਚੁੱਭਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ, ਹੱਸਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਦਰਦ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਹੈ। 44 ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। 44 ਬੇੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ 44 ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਏ ਵਾਲੀ ਬੇੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਪੈਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਆ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸਰੀਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੋਜ ਤੇ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੇੜੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀਗੀ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਗਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹ ਪੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5 ਆ, ਕਿਤੇ 4 ਆ, ਕਿਤੇ 2 ਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਰਵਾਨਾ ਕਰੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕੌਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਪਿੰਡ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਈਏ ਨਾ, ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੇਅੰਤ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਯੋਧੇ ਸੋਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚੂਗਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਪੱਤ ਵੱਲ ਸੋਚੂਗਾ, ਉਹ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਕੇ ਟੰਗਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਦ ਸੀ। ਹਿੰਦ ਰਾਜ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। 47 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਸਿੱਖ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਜ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾੜੂ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੀੜਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਿੱਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਣਾਏ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕੇਲ ਪਾਓ,
ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਭਈਏ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਭਈਆਂ ਨੇ ਨਾਪੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ। ਤੇ ਆਓ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਮੁਖੀ ਮਾਲਵਾ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਔਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਪੰਥ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੂਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲਵਾ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾਮਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਬੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ 2-4 ਸਾਲ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਭਾਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਝੰਡੀ ਲਾਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਜਾਗ ਜਾਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੇਰੀ 53-54 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲੇ ਵੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੱਡ ਤੋੜੇ ਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਭਰਤੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਝੰਡੀ ਜਿਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾਮਪੁਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਮੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੀਤਾ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਬੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੂੰ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀਏ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੂੰ, ਦੂਤੀਆ ਮਤਾ ਦੋਏ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਊਂ। ਦੂਜਾ ਮਤਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਮਤਾ ਕੁਛ ਕਰੂੰ ਉਪਾਏ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਮਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਪਕੜ ਲਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਅੱਗੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬੋਧੀਆਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੈਨੀ ਹੈ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਜੀ 24 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੜ ਮੋਟਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੰਦੇ ਹਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੱਭਣਾ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੱਭਣਾ ਇੱਥੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ। ਆ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੁਹਾੜਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਹਾੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਹਾੜਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਹਾੜਾ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ, ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹਟੇ, ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਿਖਦਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਜਿੱਤੇ ਉੱਠ ਪਤੋ ਤਪਾਤਾ, ਆ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜਾ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਦਫਾੜ ਕਰਕੇ ਜਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਬਾ ਫਿਰ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ। ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜਾ, ਵਾ ਫਿਰ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
21 ਵਾਰ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੇ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ। ਆ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੀਡੀਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਜੀਏ ਇਹ ਦਾੜਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਜਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਰਾਤ ਕੇ 11 ਵਜੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, 45 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮੁੰਡੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ। 5 ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫੜੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਜ਼ੀ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਕ ਜਥਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਲਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੋਪੀਆ ਜੀ ਅਤੇ ਸਈਆ ਜੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਾਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੋਦ ਦੀ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਲੈਫ ਇਹ ਚਲਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਚਾਹ ਜਨਾਨਾ ਜਾਂ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੜਾਸ ਹੈ ਕੱਢਾਂ। ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੁਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਗਏ। ਕੁਛ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਗਾ ਕਰਤਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਉਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਪਵਾਇਆ ਔਰ ਚੋਲਾ ਪਵਾਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਖੜ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰੋਕੀ ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ। 15 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੀਆਰ ਦਿੱਤੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੋਗੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਗਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਮੱਲਕਿਆਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਲਏ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਡਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਜੈਤੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਾਰ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਗੀਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 2007 ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਝੋਲਾ ਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਘਰੇ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੁਣ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਾਈਆਂ। ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਝੂਠ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਤਾਰੇ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜੋਲੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੀਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੁੱਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। 16 ਸਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬਾਦਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। 16 ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੰਗੇ ਕਰਤੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਆ ਢੰਡਰੀ ਵਾਲਾ ਜਨਾਨਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖੜੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲੇ
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਸਬੂਤ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। 11 ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਊਂਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਲਕ ਉਸਕੀ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਾਰ ਮਾਲਕ ਉਸਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਉਸ ਧੁਨ ਬਿੰਬਲ ਬਣਾਈ, ਅਲਖ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਖੁਦਾਈ, ਜਬ ਦੋਨੇ ਹੱਦਾਂ ਏਕ ਰਖਾਈ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਸੱਚੇ ਕੋ ਬਣ ਆਈ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਰਬ ਭਾਵੇਂਗੇ हर जी हर मंदिर में आवेंगे। जब नीला घोड़ा नीला जोड़ा, पकड़ खंडा कुफर है तोड़ा, जब दुल दुल घोड़ा आन फराया, तब जी जून अंग लपटाया, जब सीख पाओ होए जाए, 84 लाख ज्यों भरम भरम बिल लाए, नानक ऊहा नाम ध्याए, नानक जो परब भावेंगे, हर जी हर मंदिर में आवेंगे। 2 बारी कहेंगे महाराज। जब नेह लंक नेह रूप समाना, जब एक रहा एक दृश्य टाना, अपनी जोत आपे हर ले, तब माता पिता संगी नहीं के, नानक ऊहा नाम जाप ले, नानक जो परब भावेंगे, हर जी हर मंदिर में आवेंगे। जब काम तेज जाने नहीं धंधा, दोब तेज स्वाद का बंदा, तेज भूप बिल खादा, भूखन तेज भूप बिल बाधा, निंद्रा तेज असुर का यंदा, मोह तेज काल का फंदा, अगम अगोचर परब निरंकारा, नानक जस भावे तिस लय उधारा, नानक जो परब भावेंगे, हर जी हर मंदिर में आवेंगे। जब अगनेग तेज आगे दुख पावे, जीव तेज स्वाद लपटावे, जब जल तेज का अंत ना पावे, नानक ऊहा हर हर नाम ध्यावे, नानक जो परब भावेंगे, हर जी हर मंदिर में आवेंगे। 5 वारी कहेंगे महाराज। रे मन मूड़ा मता नहीं कर, कहाँ भयो अजहो नहीं डर, मार खंडा होए 2 धाड़, 1 2 3 कर डारे, तब यह मूड़ा कहाँ जे कर, नानक संत संग जाप हर हर, नानक जो परब भावेंगे, हर जी हर मंदिर में आवेंगे। 6 वारी कहेंगे महाराज। एक के तो काल को खेल खिलावे, महाराज जे खेल खिला देंगे। एक के तो नारद डंक बजावे, एक के तो शीश काट बुलावे, एक के तो जम है कौ काट दिखावे, तबे गोबिंद सिंह कहावेंगे, नानक जो परब भावेंगे, हर जी हर मंदिर में आवेंगे। 7 वारी कहेंगे महाराज। एक के तो वीर बताल बुलावे, एक के तो बेकर्म राज चलावे, एक के तो धरती हाक दिखावे, एक के तो रूंड मूंड लै गल पावे, एक के तो फड़ मूंड दिखावे, तबे गोबिंद सिंह कहावेंगे, नानक जो परब भावेंगे, हर जी हर मंदिर में आवेंगे। अंत कान कृष्ण जपाते, अंत वासुदेव अनुग्रह कहते, अंत परशुराम मह जाते, अंत हर जी हर हर वेद कहते, अंत राम और तारी रहते, देखन कहो परब एक मुरारी, नानक जस भावे तिस लय उधारी, नानक जो परब भावेंगे,
हर जी हर मंदिर में आवेंगे। 9 बारी कह गए महाराज। मेरे बंदे कहो दुख ना व्यापे, मेरे बंदे कहो काल ना संतापे, मेरे बंदे कहो बिघ ना लागे, नानक मेरा बंदा दहां दस जापे। नानक जो पर्व भावेंगे, हर जी हर मंदिर में आवेंगे। रे मन अगम अगम है आगे, अपनी माया आप त्यागे, धंधा देख आग ही भागे, नानक शीस गुर के आगे। नानक जो पर्व भावेंगे, हर जी हर मंदिर में आवेंगे। 11 बारी कह गए महाराज। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कल नूं टाइम दे दिया जे, तुसीं तां कहने ना सरकार छड्डदी नहीं, ते विसाखी नूं 5 ਲੱਖ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ जे हमारा बाहर आऊगा। हुण मैं चाबियां लैण जाणियां है हजूर साहिब तो, उत्थे चाबियां पईयां हजूर साहिब। मैं चलिया उहदियां चाबियां लैके आउणियां ते विसाखी नूं 5 ਲੱਖ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ कर लै जे, ते मोदी हार पा के छड्डूगा। असीं कुछ कर ही नहीं रहे उन्हां बारे। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਲੇਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਸੈਯਦ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਣਗੇ। ਬੋਲੇ मेरी तरफ से जो यहाँ पे सारे मेरे भाई बहन और बाकी वीर जो बैठे हैं, मेरी तरफ से उन सबको सत श्री अकाल। और जो ये मोर्चा है 5-6 दिन से मैंने भी देखा है, जो बाबा जी हमारे हैं जिनके साथ में थोड़ा बहुत रहता हूँ, क्योंकि मुझे जो ये सिख कौम है इनसे दिली लगाव है बहुत ज़्यादा। और 2-3 साल से मैं मतलब जहाँ पे बाबा जी जाते हैं उनको मैं ज़िद करता हूँ, मैं भी आपके जहाँ आनंदपुर साहिब है और बाकी जहाँ पे भजन के लिए जाते मैं भी इनके साथ जाता हूँ और मुझे मेरे दिल को जो बहुत सुकून मिलता है। तो 5-6 दिन से मैं भी यहाँ पे हाज़िरी लगा रहा हूँ, 2-4 दिन से मैं भी आ रहा हूँ। और जो मैं ये जहाँ पे ये मतलब ये जो फ़ोटो लगे हुए जो मतलब अभी भी जेलों में बंद है, हमारे यहाँ भी मतलब बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ तस्वीरें, ये इन्होंने अपने लिए नहीं लड़ा है, ये आपकी कौम के लिए लड़ रहे हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इन्होंने अपने लिए लड़ा या कोई फेम हासिल करने के लिए इन्होंने ये कुछ किया है। जो भी मतलब जितने भी यहाँ पे है अभी मतलब मैं देख रहा हूँ मोर्चे में उतने ज़्यादा लोग नहीं आ रहे कि मतलब जितने को होना चाहिए। मैं सब जो हमारे यहाँ सरदार जी है और जो सिख कौम है उनसे विनती करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इस मोर्चे का हिस्सा बने। वाकई धन्यवाद। बोले सोनिहा। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੀ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਮਣਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੋਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਦਾਸ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਠਿਕਰੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 4 ਚਫੇਰਿਓਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ 4 ਚਫੇਰਿਓਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਛਡਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹੋ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਯਾੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਦਾਸ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟੈਂਟ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ 2 ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਫੋਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੰਗਤ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੰਗਤ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਪੰਗਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਬੈਠੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਟਾਈਮ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਦਾਸ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਭੀੜ ਪਈ ਆ, ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਕੌਮ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਸਾਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਾ ਤੇਗਾਂ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਤੇਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਲੰਮੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੰਨੀ ਵੇਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਕਾਲ ਦੀ ਜੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਅਦੇ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਮਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ ਖਿੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤੀ। ਚੈਨ ਪੰਜਾਬੀਓ ਗੁਰੂ ਦੀਏ ਸੰਗਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੇਲੀ ਆਪਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪਾਸੋਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੰਗਤ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਗਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਜਾਵੇ।
ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਚੈਨ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਜੇ ਵਰਗੇ ਹਾਰ ਗਏ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੇ ਦਾਸ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਜੋ ਫੁਰਨੇ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, 15 ਬਾਥਰੂਮ, ਤੇ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਧਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ 15 ਬਾਥਰੂਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਮਣਾ ਜੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ 2 ਮਿੰਟ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ, ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਵਾਸਤਾ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੀਨੀ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਦੁੱਧ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਰਹਿ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਛੇੜਨ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੰਦ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਦੋ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ
ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 11,000 ਮੋਹਰਾਂ ਦਿਓ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਭਾਈ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ? ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਘਾ ਸਮੇਤ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਬਈ ਇਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣੇ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਏ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਦੀ MLA ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੜੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਧਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਅਰਬੀ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਈ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਿਆ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਅਰਬੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉੱਧਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਰੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਕੀ ਉਹ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਗਿਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਰਕ ਜਾਵੇ ਸੋ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਲੇਲ ਖੁਰਦ ਤੋਂ, ਲੇਲ ਖੁਰਦ ਸੰਗਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਰੜ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਨਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਯੋਗ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਓਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਅੱਜ 2023 ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੇ ਕੁਛ ਹੰਢਾਇਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ, ਆਪ ਸਭ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1947 ਵਿੱਚ। ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੋਹਰਲੇ ਆਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਰਾਜ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ, ਤੇ ਜੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਲਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਨੇ ਆ, 1965-66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ। ਜੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੁੜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 1991-92 ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਲਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਮੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ? ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਹੀਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਸੜਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ MP ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੀਏ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਂਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ? ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਮਾਰਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬੇਕਸੂਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ ਜਾਂ ਉਦਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ? ਪਾੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਲੈਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਓ ਇੱਥੇ ਲੜੀਏ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਬੁੱਚੜ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਚੜ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਬੁੱਚੜਤਾ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਹਰਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ, ਨਿਮਰਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੜੇ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਰਤਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੰਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਗੋਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ, ਸੰਗਤ ਮੋਹਲੀ ਖੁਰਦ 500 ਰੁਪਏ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 200 ਰੁਪਏ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ 100 ਰੁਪਏ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ 200 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 50 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 50 ਰੁਪਏ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸੂ ਮਾਜਰਾ 50 ਰੁਪਏ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਤ 500 ਰੁਪਏ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ 2000 ਰੁਪਏ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮਰੰਡਾ 50 ਰੁਪਏ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ 50 ਰੁਪਏ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ 100 ਰੁਪਏ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ 100 ਰੁਪਏ, ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ 50 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ 50 ਰੁਪਏ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੇਸੂ ਮਾਜਰਾ 100 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਜੀ ਖਰੜ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰੜ ਤੋਂ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਧਰਨੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।